Hi teachers, நாம் இப்போ டெஸ்ட் நம்பர் 40 யூனிட் நம்பர் 7 அதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நமக்கு அந்த கொஷின்ஸ்லாம் கிடைக்காது அந்த மாதிரி கொஷின் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஒரு 50 கொஷின் கொடுத்துருக்கோம். லைக் பிளான் ஃபிசியாலஜியில் அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய கொஷின் போட்டிருக்கேன். படிச்சுக்குங்க. ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. அதை படிச்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக லைக் போடுங்க. லைக் கண்டிப்பாக நான் எதிர்பார்ப்பேன். ஓகேங்களா? லாட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் பார்க்குறீங்க, லைக் போட மாட்டேங்கிறீங்க. ஐ டோன்ட் நோ. லைக் போடுறதுனால நமக்கு ஒன்றும் இது கஷ்டம்லாம் வரப்போகிறது கிடையாது. ஒரு என்கரேஜ் தானே. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஒரு என்கரேஜ் தானே. ஓகேங்களா? கமெண்ட் கொடுங்க, நல்ல கமெண்ட் கொடுங்க. ஓகேங்களா? எனக்கு இன்னும் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் கொடுங்க, கமெண்ட் கொடுங்க. ஓகே, நம்ம வீடியோ போடுங்களா? First question, ribozymes are option A, group of enzyme located in ribosome. Option B, RNA molecules having ribosomal activity. Option C, enzyme for clearing ribosomal subunit. Option D, RNA clearing enzyme. Second question, which one of the following statement is correct? All enzymes are protein. Option B, enzymes are produced in membrane only. Option C, all enzyme functions only in cells where they were produced. Option D, most enzymes are proteins. ஓகேங்களா? Question number 3, amylase is a polymer of glucose linked with option A, alpha 1,4 glycosidic bond. Option B, alpha 1,6 glycosidic bond, beta 1,4 glycosidic bond. இது ஒரு பப்ளிக், இது போன டைம் பிஜிடிஆருக்கு வந்த கொஸ்டின்ஸ். இது ஆன்சர் இது 4 ஒன்று தான். அண்ட் டி நன் ஆஃப் தீஸ். செக் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து, which one of the following enzyme is not an exoenzymes? Option A, protease. Option B, lipase. Option C, cellulase. Option D, nitrogenase. Question number 5, which one of the following is not a component of nitrogenous protein? Option A, molybdenum. Option B, iron. Option C, zinc. Option D, sulfur. Question number 6, the formula of chitin. Option A, C20H34 N2 oxygen 21. So option B, C22H54 N4 oxygen 21. Option C, C22H24 N4 oxygen 21. Option D, C23H54 N2 oxygen 16. Question number 7, a hydrogen bond between co-group of amino acid N is a hydrogen bonded with NH group of amino acid N+3 of polypeptide chain is option A, alpha helix. Option B, beta bond. Option C, beta barrel. Option D, none of the above. Question number 8, enzyme kind H was isolated from option A, Haemophilus influenza. Option B, Escherichia coli. Option C, Bacillus subtilis. Option D, none of the above. Question number 9, the peptidyl transferase enzyme is an integral part of which unit of ribosome? Option A, 30S. Option B, 70S. Option C, 50S. Option D, A set of 30S. Question number 10, the correct example pair of structural polysaccharide is option A, cellulose and starch. Option B, chitin and starch. Option C, chitin and cellulose. Option D, cellulose and fat. Question number 11, the correct example pair of structural polysaccharide is option A, ligase. Option B, ribozyme. Option C, lysozyme. Option D, chymotrypsin. Question number 12, which one of the following enzymes is inactivated by oxygen? Option A, dehydrogenase.
Option B, nitrogenase. Option C, phosphatase. Option D, urease. Question number 13. Cellulose is a polymer of alpha 1 glucose. Option B, alpha D glucose. Option C, beta D glucose. Option D, beta 1 glucose. Question number 14. Lock and key principle related to option A, chemical reaction. Option B, hormonal action. Option C, enzyme action. Option D, dark action. Question number 15. According to the current views, the role of boron in plants is in the biosynthesis of option A, sucrose and amylopectin. Option B, cellulose and starch. Option C, fat and oil. Option D, pectin and DNA. Question number 16. Which one of the following amino acid can stabilize protein structure by forming disulfide bond? Option A, arginine. Option B, lysine. Option C, cysteine. Option D, alanine. Question number 17. For aminotransferase, the essential coenzyme is option A, CoA. Option B, pyridoxal phosphate. Option C, DPN. Option D, NAD. Question number 18. Which of the following molecules has both alpha 1,4 and alpha 1,6 linkages? Option A, maltose. Option B, cellulose. Option C, amylose. Option D, amylopectin. Question number 19. Enzyme concerned with ammonia assimilation is option A, nitrogen reductase. Option B, urea. Option C, glutamine synthetase. Option D, arginase. Question number 20. Lock and key method யார் structural and functional propose பண்ணவர்? Option A, Morgan. Option B, Robertson. Option C, Brown. Option D, Fisher. Question number 21. A carbohydrate cannot digested by human is option A, glucose. Option B, cellulose. Option C, starch. Option D, sucrose. Question number 22. In which form are carbohydrates are located in plants? Option A, glucose. Option B, starch. Option C, fructose. Option D, maltose. 23 questions. Up to 40 degrees Celsius temperature, rate of enzymatic reaction increases by every. Option A, 10 degree rise of temperature. Option B, 10 degree Celsius lowering to temperature. Option C, 5 degree Celsius rise in temperature. And last option, 5 degree Celsius lowering in of temperature. Question number 24. The amino acid part of an enzyme is called. அமினோ ஆசிட்ங்கிறது இந்த என்சைமில் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ அஃபோ என்சைம். ஆப்ஷன் பி கோலோ என்சைம். ஆப்ஷன் சி கோ என்சைம். ஆப்ஷன் டி கோஃபேக்டர். Question number 45. The enzyme requiring molybdenum as a cofactor is option A, nitrate reductase. Option B, both also nitrate are given. Nitrate reductase. Option C, alcoholic dehydrogenase. Option D, enolase. Question 26. Opening of floral bud என்ன பேருங்க? Option A, epinasty. Option B, hyponasty. Option C, thermonasty. Option D, thymonasty. க்ளோசிங் ஆஃப் ஃப்ளோரல் பட்டுக்கு என்னங்க பேர்? அதே எக்ஸாம்பிள் தான், 4 ஆப்ஷன் தான். செக் பண்ணிக்கோங்க, ஆன்சர் செக் பண்ணி சொல்லிவிடுங்க. Question number 28.
Which of the following are responsible for differentiation of embryonic clumps during somatic embryogenesis in dicot culture? Option A is axin and cytokinin. Option B is axin and cytochrome. Option C ethylene and abscisic acid. Option D gibberellin and axin. ஒரு எம்பரானிக் கிளம்ஸில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண காட்டுது அப்படின்னா யார் ரெண்டு ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியமான ஹார்மோன் இருக்காங்க, செக் பண்ணுங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 29. கிரப்ஸ் சைக்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா, அது எந்த செல் சைக்கிள் பார்ட்ஸில் நடக்கும்? அவ்வளோதான். சைட்டோபிளாசமா, குளோரோபிளாஸ்டா, மைட்டோகாண்ட்ரியாவா, எண்டோபிளாசம், ரெட்டிகுலம்லையா? அதே கிரப்ஸ் சைக்கிள் தான். The site of dark reaction of photosynthesis is option A grana, option B stroma, option C mitochondria, option D F1 particle இல்லையா? Question 31. Who is the father of plant physiology? Question இப்படி இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக, father of plant physiology. Option A Joseph Priestley, option B Stephen Hales, option C Robert Hill, option D Blackman. அடுத்தது induced gnostic movement. ஓகே, நாட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப், இது வந்து எக்ஸாம்பிள் நாஸ்டிக் மூமெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளே இல்லை இது. அப்படின்னா அது என்ன இருக்குங்க? ஆப்ஷன் ஏ எஃபினாஸ்டி, ஆப்ஷன் பி ஃபோட்டோனாஸ்டி, ஆப்ஷன் சி தெர்மோனாஸ்டி, ஆப்ஷன் டி சிஸ்மோனாஸ்டி. இதில் எதுங்க அந்த நாஸ்டிக் பார்ட்டை இல்லாத மூமெண்ட் இல்லாத கேரக்டரு? கொஸ்டின் நம்பர் 33. எ பீஸ் ஆஃப் வுட்டு ஸ்வெல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, வீக்கமாக ஆகுது, தண்ணி ஊற்றும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வுட் வந்து பெருசாகுது. ஆப்ஷன் ஏ டிஃப்யூசன், ஆன்சர் சொல்லிட்டு அவ்வளோதான். ஆப்ஷன் பி ஆஸ்மாசிஸ், ஆப்ஷன் சி இம்பிபியூஷன், ஆப்ஷன் டி கட்டேஷன். ஸ்டொமேட்டா ரெஸ்ட்ரிக்டடு டு லோயர் சர்ஃபேஸில் மட்டும் ஸ்டொமேட்டோ வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கும். அது எந்த டைப்புங்க? ஆப்ஷன் ஏ பொட்டேட்டோ, ஆப்ஷன் பி ஓட், ஆப்ஷன் சி வாட்டர் லில்லி, ஆப்ஷன் டி மல்பரி டைப். 35 questions. Which cell organelle is the site of aerobic respiration? Option A chloroplast, option B ribosome, option C mitochondria, option D endoplasmic reticulum. Question number 36. New form of root nodules in legume plant rhizobium ஒரு symbiotic relationship. இதோட nitrogen fixation red color form ஆகுது. That is what? Option A oxyhemoglobin, option B leg hemoglobin, ஆப்ஷன் சி ஃபெர்ரிஸ் காம்பவுண்ட், ஆப்ஷன் டி ஃபெர்ரிக் காம்பவுண்ட். ஈஸி, நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிவிடுவீங்க. 37 பாருங்களேன். இது வந்து மற்றெல்லாம் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர். ஃபோட்டோசின்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இது லிமிட்டடாக தான் கிடைக்கணும். அதிகமாக கிடைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டொமேட்டோ க்ளோஸ் ஆகிடும், ஒர்க் பண்ணாது. ஆனால் நாட் ஏ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர், இதுக்கு லிமிட்டே கிடையாதுங்கிறான். ஆப்ஷன் ஏ ஆக்சிஜன், ஆப்ஷன் பி குளோரோஃபில், ஆப்ஷன் சி CO2, ஆப்ஷன் டி லைட். கொஸ்டின் நம்பர் 38. இதில் எதுங்க ஹைட்ரஜன் அக்செப்டர்? அவ்வளோதான். ஆப்ஷன் ஏ NAD, ஆப்ஷன் பி GMN, ஆப்ஷன் சி ஃபெரோடாக்சின், ஆப்ஷன் டி ATP. கொஸ்டின் நம்பர் 39. The first stable product of dark reaction of photosynthesis of C4 plant. அப்போது நான் ஒரு CO2வோட மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டார்க் C4 சைக்கிளில். அந்த இடத்துல C4 சைக்கிளில் ஒரு பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட்லாம் எடுத்து அதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ராடக்ட் ஒன்று கிடைப்பாங்க. அவங்க அந்த ப்ராடக்ட் பேர் என்னங்க? ஆப்ஷன் ஏ பைருவிக் ஆசிட், ஆப்ஷன் பி ஆக்சலோஅசிட்டிக் ஆசிட், ஆப்ஷன் சி 3PGA, ஆப்ஷன் டி பாஸ்போலிபிட் எனோல் பைருவிக் ஆசிட். அடுத்ததுங்க ஹேட்ஸ்லாக் சைக்கிள் நடக்குது இல்லைங்களா C4 பிளான்ஸில். இது வந்து ஆக்சுவலாக டேக்ஸ் பிளேஸ் த செல்ஸ் எந்த சைக்கிளில் நடக்குங்கிறான் கொஸ்டின். ஆப்ஷன் ஏ பண்டில் சித் இல்லைங்களா, ஆப்ஷன் பி சைலம் பேரன்கைமா இல்லைங்களா, ஆப்ஷன் சி மீசோஃபில்லியா, ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் திஸ் எபோவா. ஓகேங்களா, மீசோஃபில்லு பார்த்துக்கோங்க. ஹேட்ஸ்லாக் சைக்கிள் பிளான்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன், நல்லா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் புட் த ஆன்சர். ஓகேங்களா, ஏன்னா 2 ஆப்ஷன் வர மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒன்று C3யில் நடக்குங்க, இன்னொன்று C4ல் நடக்குங்க. C3 எங்கே நடக்குன்னு பாருங்கள், RUBP எங்கள் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குன்னு பாருங்கள். அதே C4 சைக்கிளில் எந்த இடத்துல வந்து உள்ளே வரும்போதே அட்மாஸ்பியர்லேருந்து உள்ளே வரும்போதே அவங்க தான் பார்த்துக்கோங்க. 41 பார்த்தீங்கன்னா ஹெல் ரியாக்ஷனுங்கிறது என்னென்ன போட்ட சிஸ்டம் 1ஆ 2ஆ 3ஆ இல்லை டார்க் ரியாக்ஷனா? 42ங்கிறது என்ன? இந்த நெட் கெயின் ஆஃப் ATP இருக்கு இல்லையா, கிளைக்காலிசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது. அப்போது கிளைக்காலிசிஸில் டோட்டலாக ATP மாலிகுல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றதோட கொஸ்டினோட ஒரு குளுக்கோஸ் கிவ்ஸ் டு 2 பைரிக் ஆசிட்.
ஒரு குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணுது, 2 விதமான பயோரிக் ஆசிடை கிரியேட் பண்ணிருச்சு. ஒரு குளுக்கோஸு 2 விதமான பயோரிக் ஆசிடை கிரியேட் பண்ணிருச்சு. அப்போ எனக்கு ஒரு குளுக்கோஸில் எவ்வளோ ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கும், அவ்வளோதான். எவ்வளோ ஏடிபி எனக்கு கிடச்சிருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் அங்கே NADPHலாம் கேட்கலைங்க, வெறும் ஏடிபி மாலிகுலுக்கு மட்டும் எனக்கு எவ்வளோ நெட் கெயினாக கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஓவராலாக. சரிங்களா? அவர் ஆமாம். ஆப்ஷன் ஏ 6, ஆப்ஷன் பி 3, ஆப்ஷன் சி 4, ஆப்ஷன் டி 2. லிட்டில் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கிங்க, கரெக்டாக பண்ணுங்கள். சைனேட் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து செல்லார் ரெஸ்பிரேஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஏன் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். இட் அசோசியேட் வித் பைரிக் ஆசிட். ஆப்ஷன் பி இட் பைண்ட் வித் NAD. ஆப்ஷன் சி இட் ஃபார்ம் an undissolvable complex with cytochrome oxidase. ஆப்ஷன் டி இன் டிஸ்டர்ப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. சைனைடு செல்லார் உள்ளக்கூடிய ரெஸ்பிரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க யார்? ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலியமாக தான். அதை வச்சு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் தெரிந்திருந்தால். 34 த ரைஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் டூரிங் ஃப்ரூட்டு. ஒரு பழம் பழுக்குது, ரெஸ்பிரேஷன் டூரிங் அந்த டைமில் ரெஸ்பிரேஷனோட அளவு அதிகமாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பழம் பழுக்குங்கிறது ஒரு ஐதீகம். ஆப்ஷன் ஏ ப்ரூட்டிஷியன் ரைஸ். ஆப்ஷன் பி கிளைமேக்டரிக் ரைஸ். ஆப்ஷன் சி மெட்டபாலிக் ரைஸ். ஆப்ஷன் டி கிளைமேட்டிக் ரைஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 45 கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் டேர்ம்டு எஸ். ஒரு ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் வந்து அந்த டேர்மாக சொன்ன எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க, எந்த ரியாக்ஷனோட கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொஸ்டின். ஆப்ஷன் ஏ ஹெக்ஸோஸ் மோனோபாஸ்பேட் சண்ட். ஆப்ஷன் பி கிளைகோலேட் சைக்கிள். ஆப்ஷன் பி கிளையாக்சிலேட் சைக்கிள். ஆப்ஷன் டி கிளிசரால் சைக்கிள். 46 நைட்ரேட் இடக்டேஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகுது. ஒரு நைட்ரேட்டாவா இல்லை நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுதா, இல்லை நைட்ரேட் அமோனியா டு நைட்ரேட்டா? இதுதான் ஒரு ரேட் வந்து ரிடக்டேஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் பி நோட் பண்ணிக்கோங்க, நைட்ரேட் டு நைட்ரேட். அதை பார்த்துக்கோங்க. அசிடோபாக்டர் இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து அட்மாஸ்பியரோட நைட்ரஜனோட ஃபிக்ஸ் ஆகுது. அப்போ அசிடோபாக்டருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ரீ லிவிங் கேரக்டர். இது சிம்பியாட்டிக்காக நான் சிம்பியாட்டிக்காக அதெல்லாம் தெரியாது. அந்த ஆப்ஷன் வச்சு நீங்கள் ஆன்டிஷன் பண்ணுங்கள். சி வந்து இன்டைரக்ட் ப்ராசஸ், டி மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ். நோட் த பாயிண்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 48 த நாடியூல் ஆஃப் லெக்யூம் பிளான்ஸ் கண்டெயின் பிக்மெண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸ்ட்ரக்சரல் சிமிலர் பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ குளோரோஃபில், சாந்தோஃபில். ஆப்ஷன் சி ப்ரோட்டீன். ஆப்ஷன் டி ஹீமோக்ளோபின். நோட் பண்ணுங்கள், ஈஸி டூ தான். மோடி இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆன்சர் கையில் தொட்டுருவீங்க. presence of nitrate around the root of legume plants. Option C increase nodule formation. Option B does not interfere with nodule formation. Option C inhibit nodule formation. Option D increase size of nodule formation. பார்த்துக்குங்க ஆன்சர். 50 எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நைட்ரிஃபைங். அப்போது அம்மோனியாவிலேருந்து நைட்ரேட்டாக மாறுதுன்னா அந்த இடத்துல என்னென்ன ஆர்கானிசம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஆப்ஷன் ஏ நைட்ரோசோமோனஸ் நைட்ரோஃபேக்டர். நோக்டரா ஃபேக்டர் அதெல்லாம் கிடையாது, நைட்ரோ ஃபேக்டர். நைட்ரோ ஃபேக்டர், நோக்ட்ரா இல்லை, நைட்ரோ, NITRO தான். ஆப்ஷன் பி அசிடோபாக்டர். ஆப்ஷன் சி கிளாஸ்ட்ரிடியம். ஆப்ஷன் டி ஈக்குவலை. ஓகே டீச்சர்ஸ், தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் எக்ஸாம் தள்ளி போட்டாலும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும், படிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? தென் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் ஆன்சர் போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லைடில் ஆன்சர் பார்க்காம இங்கே வந்து இல்லையான்னு நினைக்காதீங்க. லாஸ்ட் ஸ்லைடில் ஆன்சர் போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா டீச்சர்? ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் தி பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ்.